बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। मुल्की सियासत के इत्तेहादुन रवान दी खबरें की लग्या दी नास्ता पास्ता की लग्या दा और आगे नपस ब्या सीट एडजस्टमेंट हम मखतरा दी यो जमात बल सरम खबर कई और हर जमात हर बल जमात सरा खबर कई जैसे लारा जुड़ी दीशी प यो नशिस्त प दो बांधे प सुबह के प कौम के या चरता हम मुंगा यो बल दपारा चरता फ़ायदा कतीशु जान ला फ़ायदा कतीशु ओम दे के यो गट डेवलपमेंट पर उन मखतरागे चे मौलाना फजल रहमान साहब और पखवाने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पखल मुलाकात के दा फैसला उकड़ा चे दी बात सीट एडजस्टमेंट कई यो बल सरा बा अगवी इलेक्शन कई और यो बल खिलाफ बा अगवी इलेक्शन न कई यो बल ता मसाले न जोड़ई फतेबा खबर कहूँ चे दा सीट एडजस्टमेंट आया प पूरा मुल्क के बवी सिंग की दीशी और देना स फ़ायदा अगस्तों कोशिश रवान दे वक्त के मुंगसरा इस्लामाबाद नद जियो न्यूज़ सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट सीनियर सहाफ़ी आसिफ बशीर चौधरी साहब मौजूद दे। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर लग तो रहा था कि मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब आपस में काफ़ी करीब हैं, लेकिन कुछ नाराज़गियाँ हुई, कुछ गिले शिकवे हुए और बिलाखिर वही हुआ जो कि नज़र आ रहा था। ये इत्तेहाद कितना ज़रूरी था नून लीग के लिए भी और JUI के लिए भी? जी, मेरी मालूमात के मुताबिक ये है कि मौलाना साहब से नवाज शरीफ जो हैं इनकी कभी भी कोई नाराज़गी नहीं रही और कुछ जो एक तासुर था मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के बाद जो मौलाना साहब से मुलाकात में ताख़ीर हुई उसकी भी कुछ सियासी अवामिल थे जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ गुरेज़ा थे उनसे मुलाकात से। ताहम मुस्लिम लीग नून की के जो मुतअद्दिद रहनुमा थे वो मौलाना साहब के पास जाके ताज़ियत कर चुके थे उनकी सास साहिबा की वफात पे। तो मियां साहब के जाने में जो ताख़ीर थी उसका उज़र भी मौलाना तक पहुंचाया गया था कि इसकी क्या वजह है। ताहम अब जो आपका सवाल है कि ये इत्तेहाद किस कदर जरूरी था और ये तो मौलाना जो हैं वो एक ट्रस्टेड साथी के तौर पे सामने आए हैं मियां नवाज शरीफ के। वो PDM हो, वो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ धरना हो या कोई भी अहम सियासी मोड़ हो, मौलाना फजल रहमान ने साबित किया है कि वो किसी किस्म की बैक स्टैबिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। जिस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ बदमज़गियाँ हुई PDM के अंदर, उसके बाद PDM के बाद इत्तेहादी होने के बावजूद कुछ बदमज़गियाँ हुई और अब पिछले अरसे में भी कुछ बयानात आए। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो कि इंतहाई ज़ीरक सियासतदान हैं और हालात व वाक़यात पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं, उन्होंने हमेशा से मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है ख़ासतौर पर मियां नवाज शरीफ जो हैं उनके वो बहुत करीब रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं मौलाना के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इत्तेहाद है दोनों जमातों का, इसका फ़ायदा ना सिर्फ हज़ारा बेल्ट के अंदर होगा, मानसेरा साइड पे होगा, KP के अंदर कुछ दीगर ज़िलों में होगा, बल्कि बलोचिस्तान के अंदर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर आप ये बात करें कि पंजाब के अंदर जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे JUI इस पोजीशन में नहीं है कि वहाँ पे कोई सीट एडजस्टमेंट जो है वो उनके साथ हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के अपने जो लोग हैं उनके अंदर जो है वो टिकट लेने के ऊपर बहुत ज़्यादा आपस के अंदर उनके बहुत इख्तलाफात हैं, क्योंकि इस इलेक्शन में ये समझा जा रहा है कि जो लोग नून लीग का टिकट लेंगे वो ज़रूर कामयाब होंगे। तो इसलिए ये गुंजाइश बहुत कम बचती है कि सीट एडजस्टमेंट की सूरत में किसी दूसरी जमात को जो है वो टिकट उन हलकों के ऊपर दिए जाएं जहां पे मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उसके अपने उम्मीदवार जीत सकते हैं। तो लेकिन जो बलोचिस्तान है, जो KP है, वहाँ पे और इवन सिंध के अंदर भी जो क्योंकि मौलाना का काफ़ी असर रसूख है अंदरूनी सिंध के अंदर, तो वहाँ पे इस इत्तेहाद का जो इम्पैक्ट है वो बेहतर जो है उसका नतीजा सामने आएगा। और इसके अलावा पोस्ट इलेक्शन इसका एक फ़ायदा ये होगा कि अगर दूसरे सूबों में हुकूमत बनानी है तो मौलाना की सूरत में एक अच्छा जो है एक मंझा हुआ सियासतदान जो है उसकी रफाकत मियां नवाज शरीफ को जो है नसीब होगी, जो राइट की जमातों के अंदर जो है उनके बातचीत के लिए यकसा मुफीद होंगे और उसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के साथ भी बातचीत के लिए एक बहुत अच्छा जो कार्ड है वो मियां नवाज शरीफ के पास होगा। और यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान को भी ये नजर आ रहा है कि अगर वो नून लीग के साथ इत्तेहाद के अंदर जाएंगे तो आने वाली हुकूमत में वो अपना बेहतर हिस्सा जो है वो वसूल कर सकेंगे। तो ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी है और दोनों जमातों
जमातों की एक कंपेटिबिलिटी भी है आपस में, जिसकी वजह से दोनों जमातें जो हैं वो एक दूसरे के साथ खड़ी हैं और अब वो सीट एडजस्टमेंट की बात भी करती हैं उन हलकों में जहां पे दोनों का कुछ ना कुछ असर रसूख है। सर, आपने जिक्र किया कि पंजाब में थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि सीट एडजस्टमेंट हो, तो फिर तो नवाज शरीफ साहब विनिंग पोजीशन में है, क्योंकि अगर हम लोग बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, यहाँ पर तो नून लीग इंतहाई कमज़ोर पोजीशन पर है, जमीयत का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और हमने खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 2 बार जो बल्दियाती इंतखाब हुए वो भी देखा कि नून लीग तो कहीं दूर दूर तक नज़र भी नहीं आई, जमीयत ने ही PTI का मुकाबला किया, हत्ता कि बलूचिस्तान में भी वो थी। तो मतलब ये कि फिर जमीयत अपनी कुछ जगह छोड़ेगी नून लीग के लिए? जी, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि जहां पे JUI के कैंडिडेट विनिंग पोजीशन में है वहां पे मौलाना नून को टिकट देंगे, लेकिन आप ये देखें, आप हजारा बेल्ट में अगर ये दोनों जमातें मिलती हैं तो फिर इनका तोड़ मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हजारा से में बहुत असर रसूख मौलाना रखते हैं, इसी तरह मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा असर रसूख है हजारा बेल्ट के अंदर। तो ये दोनों जमातें जब हजारा में मिलती हैं तो इसका ये नताइज चेंज करने वाला इत्तेहाद है। इसी तरह वो हिस्से पाकिस्तान के जैसे सिंध के अंदर मुख्तलिफ हलकों में मुस्लिम लीग नून का 5,000, 7,000, 10,000 तक जहाँ पे वोट है, वो वहां पे मौलाना के जो लोग हैं, अब आप देखें कि अंदरूनी सिंध के अंदर मुतअद्दिद सीटें जो हैं वहां पे दूसरे नंबर पे आई है पीपल्स पार्टी के बाद JUI, तो वहां नून के साथ इत्तेहाद से उनको इसका फायदा होता है JUI को। लेकिन पंजाब में आप मुझे कोई ऐसे हलके नहीं बता सकेंगे जहां पे जमीयत जो है वो दूसरे नंबर पे आई है। तो इत्तेहाद उस जगह पे एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज किया जाएगा जहां पे दोनों जमातों का असर और रसूख है और उनके इकट्ठे होने से यकीनी तौर पे नशिस्त जीती जा सके। सही। अच्छा सर, आपने जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तो खैर एक ऐसा एरिया है कि वहाँ पे जो वज़ीर आला आता है वो पहले से ही हर किसी को पता होता है कैसे आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमीर मकाम साहब पिछले 2 इंतखाबात से ये उम्मीद लेके बैठे हैं कि वज़ीर आला वही होंगे। आपको लगता है कि ये हुकूमत तोहफे में फिर मौलाना साहब को दे दी गई है? देखें, बात सिर्फ ये नहीं होती जी कि कोई कितने अरसे से उम्मीद लेके बैठा है। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि जो बंदे वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं उनके हाथ में कितनी नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की, कितने सबसे पहले तो ये कि वो खुद कितना बड़ा असर रसूख रखते हैं, फिर बाकी जमातों के अंदर उनकी कितनी एक्सेप्टेंस है, बाकी जमातों के लोग उनको कितना तस्लीम करते हैं। ये कहना कि फलां बंदा 10 साल से कोई उम्मीद लगा के बैठा है, उस बुनियाद पे उसको ओहदा नहीं मिलता। आपको ओहदा मिलता है आपके जुस्से के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से। अगर KPK की ज्यादा जमातें और विनिंग कैंडिडेट अमीर मुकाम साहब को मानते हो, उनकी एक्सेप्टेंस हो, उनकी दूसरी जमातों के साथ कंपेटिबिलिटी हो, इत्तेहाद बनाने की पोजीशन में हो, तो उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। लेकिन इस महाज पे जब आप देखते हैं तो मौलाना के नंबर उनसे ज्यादा हैं, ना सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से बल्कि दूसरी जमातों से जोड़ तोड़ में, उनको अपने साथ बिठाने में, उनसे अपने मुतालबात मनवाने में मौलाना जो है उनकी पोजीशन अमीर मकाम सबसे बेहतर है। यानी आपको खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत का वज़ीर नजर आ रहा है, ना कि नून लीग का? मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने अगर वज़ीर आला के ऊपर जमीयत को प्रेफरेंस दी तो ना सिर्फ ये कि लॉजिकल होगा बल्कि उन्हें मरकज़ में फिर वो आसानी से उनको कम हिस्से पे भी राज़ी कर सकेंगे, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के पास बहुत ज़्यादा जमातों को राज़ी करने के लिए कम रूम होगा मरकज़ के अंदर, क्योंकि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में से अगर वफाक में हुकूमत बनाना है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इलाकाई जमातों के साथ अलायंस करने हैं, उनको मिनिस्ट्रीज देनी है, उन्हें वफाक में एडजस्ट करना है। तो अगर एक जमात जो है इनके करीबी इत्तेहादी उनको वो सूबे के अंदर अकोमोडेट कर लेंगे तो फिर वो मरकज के अंदर आसानी के साथ उनको एडजस्ट कर सकेंगे। उनको बड़ा शेयर अगर सूबे में दे देंगे तो फिर मरकज में आसानी के साथ उन्हें अपने साथ चला सकेंगे। सही। और सर आपको लगता है कि क्योंकि पंजाब में तो PTI तितर बेहतर हो गई लेकिन पख्तूनख्वा में उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है, ये इत्तेहाद PTI के लिए खतरा बन सकता है या बड़ा खतरा होगा? देखें जी, ये इत्तेहाद जो है इसमें जो आपकी, पहले तो मैं एक फिक्रा पिछली आपके सवाल के जवाब में कह दूं, अगर
अगर सिर्फ हजारे बेल्ट की बुनियाद पे नून लीग अपना वजीर आला केपी में लगाए तो ये ज्यादती होगी। जो मौलाना हजारा बेल्ट के अंदर भी असर रसूख रखते हैं और उसके अलावा पश्तून बेल्ट के अंदर भी रखते हैं, तो एक तो उनका वजन उधर सूबे में भी ज्यादा है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि देखें, मैं ये समझता हूं कि आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से एक प्री पोल रिगिंग अगेंस्ट पीटीआई हो चुकी हुई है। सही। आप देख लें कि जो पिछले उनके विनिंग कैंडिडेट्स थे वो आज कहां पे हैं। सही। उनमें से अक्सर रुपोश हैं या वफादारियां तब्दील कर चुके हैं। और अभी तक ये भी एक सवाल है कि क्या बैलेट पेपर के ऊपर जो है वो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की है उसके पास ही होगा। अभी तक इस सवाल का जवाब भी क्लैरिटी के साथ नहीं दिया जा सकता। तो जो हालात वाकयात बनाए जा रहे हैं, जो हमें यहाँ बैठ के नजर आ रहा है, उसमें यही नजर आता है कि शायद केपी में भी पीटीआई को हुकूमत जो है वो ना बनाने दी जाए। अगर वो नहीं बनाने दी जाएगी तो उस मुमकिना सिनेरियो की सूरत में जो अगला सिनेरियो है वो कुछ वही उसके खतोखाल हैं जिसके ऊपर आप और मैं बात कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ ये है कि आपने जिक्र किया अपनी इस पूरी गुफ्तगू में कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ पीडीएम के साथ किया, तो हमने देखा कि जिस तरह जेयूआई वो नत्थी हुई पीएमएलएन के साथ, खैबर पख्तूनख्वा में एएनपी नत्थी हो गई पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम छोड़ी तो एएनपी ने भी छोड़ दी। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हुई तो एएनपी भी सपोर्ट में आ गई। तो आपको लगता है कि ये आगे हमें इस दूसरी जानिब पर भी इत्तेहाद देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन हमें एक चीज ज्यादा जहन में रखनी होगी कि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी जो है दोनों लेफ्ट विंग की लिबरल जमातें हैं जी। और जो है जाहिर है कि दोनों का अपना अपना वोट बैंक है। उनका वोट बैंक मिलने से भी उनके नताइज बेहतर आएंगे। पीपल्स पार्टी और एएनपी जब मिलेंगी तो यकीनन केपी में उनके नताइज अर्बन सेंटर्स के ऊपर खास तौर पे अगर आप कहें तो बेहतर आएंगे। लेकिन जो एक अमूमी जो हवा है इलेक्शन की जो नजर आ रही है, जो चीजें जिस तरफ जाती, उसमें जो है वो पलड़ा पीपल्स पार्टी का सिंध के अलावा हमें ज्यादा कहीं पे झुकाव उसमें नजर नहीं आता। और अवामी नेशनल पार्टी भी जानती है कि उन्होंने जो है अपने जुस्से के हिसाब से जो बार्गेन करना है तो वो यकीनन उस जमात के साथ ज्यादा हो सकेगा जो वफाक के अंदर भी हुकूमत बनाती नजर आएगी। तो क्योंकि वफाकी जमात के तौर पे एएनपी चाहेगी कि उसका वफाक की हुकूमत के अंदर भी हिस्सा हो, क्योंकि वो अकेले तो कभी मैं थोड़ी सख्त होगी, लेकिन यह है कि वो अकेले तो कभी भी मरकज में इक्तदार में नहीं आए ना एएनपी, या आ नहीं सकते। तो उन्होंने हमेशा मरकज में जो भी हुकूमत होती है उससे अपना शेयर वसूल करना होता है अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके नंबर्स के हिसाब से। तो मेरा ये ख्याल है अगर उनका अलायंस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ होता भी है तो उसके बाद वफाक में शायद वो उसी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे जिसमें शायद पीपल्स पार्टी भी वफाक में हमें नजर आती है कि वो भी जिस इत्तेहाद का हिस्सा होगी उसी में एएनपी भी होगा। आखिरी सवाल सर, नवाज शरीफ साहब ने नवंबर के आखिरी हफ्ते में पेशावर आना था और बड़ी बड़ी शमूलियतें होनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि काफ़ी मुश्किलात हैं यहाँ पर। बड़े वो लोग जाके मुलाकातें की, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि पीएमएलएन को शायद यहाँ पे वो वोट ना मिले जो कि पीटीआई को मिलता है या यहाँ पे जेयूआई को मिलता है। प्रेफरेंस जेयूआई या पीटीआई ही है ज़्यादातर लोगों के शामिल करने की। अब इत्तलात आ रही है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, कुछ मालूमात हैं आपके पास कि खुशी खुशी आ रहे हैं, बड़ा एक सरप्राइज होगा यहाँ पे जैसे क्वेटा में हुआ? मैं बहुत अफसोस के साथ आपको ये कहूंगा कि पाकिस्तान में शायद अवामी ख्वाहिशात जो है ना उनको वोट में कन्वर्ट करना एक बिल्कुल ही दूसरी साइंस है। और अक्सर यही हुआ है कि अवामी ख्वाहिशात और जो उनका जोश और जज्बा होता है उसको अक्सर औकात जो है उसको वोट में कन्वर्ट नहीं होने दिया जाता। ये एक बड़ी हार्श रियलिटी है पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा प्री पोल एक रिगिंग होती है, वो मैटर करती है, कौन से इत्तेहाद बनवाए जाएं, कौन से लोगों को तोड़ा जाए। तो वो प्रोसेस तो हो चुका है।
अब जहां तक आप बात कर रहे हैं अवामी, तो जाहिर है कि अर्बन सेंटर्स के ऊपर तो ये मैटर करेगा ना कि लोग किसको वोट देना चाहते हैं और कैसे देना चाहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जब इलेक्शन के लिए निकलेंगे, मुस्लिम लीग नून भी निकलेगी और JUI भी निकलेगी और जलसे होंगे, जिसका शेड्यूल अभी 20 तारीख तक, क्योंकि पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है इसलिए नवाज शरीफ जलसों के लिए नहीं निकल रहे। इसके फौरन बाद वो पहले सिंध का दौरा करेंगे जहां पे कराची में उन्होंने जलसा करना है, उसके बाद फिर KP में भी वो उन्होंने आना है, बलोचिस्तान भी जाना है। तो जो इलेक्टेबल्स हैं जिनका मकसद इक्तदार में आना होता है और इक्तदार में आने के बाद अपनी सियासत चलाना होता है, वो जब देखेंगे कि चीजें किस तरफ को जा रही हैं तो वो यकीनन उसी जमात के अंदर जाना पसंद करेंगे जिसमें वो इक्तदार में आ सके। जो नजरियाती लोग होंगे वो तो अपने नजरिए के साथ खड़े होंगे, लेकिन जो लोग, जो सियासतदान, जो जिनका मकसद इक्तदार का हसूल होता है, वो यकीनन उन जमातों के अंदर चले जाते हैं जो नजर आती हैं कि वो फेवरेट हैं। तो अभी ये सिलसिला जो है ये आगे चलना है, और ये जब ये दौरे होंगे दूसरे सूबों के मियां नवाज शरीफ के, तो उसमें जो है ना लोगों के आने का चांस है कि वो उस वक्त उन्हें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी साहब, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जियो न्यूज़। और सिंगई खबर उकड़ा चे अवामी ख्वाहिशात मुंगता अक्सर ला पर वोट के नखकारी और हर दल्ला शिवी दी क दे दल्ला दा अर्स यो जमात सर कीगी नो तेर दल्ला बल जमात सर शो, दागे नमक के बल सर शो, दागे नमक के बल सर शो, और दा ही जमुंगा सिस्टम दे चिकम कस उगटी नो पावर की भी आगा उम्द दे तरीक़ेकार खिलाफ रागली नो अकर तरीका सपोर्ट कई ना सबा चकला पागर आशी नो दा सरावान दी दा तरीका टिकना दा तरीका अर्चा सर शवे दा और हर यो कस पखपल वक्त के दगे तरीके ना फ़ायदा उचता करे दा। बहरहाल द PMLN और JUI इत्तेहाद दादे च खैबर पुख्तनख्वा के बा नून लीग द JUI द पारा मसले न जोड़े और JUI क दे ख्वा हुकूमत जोड़ो पोजीशन की हुई नो वज़ीर आला बा द JUI हुई अमीर मकाम से लगनोर इंतज़ार कई अवल खो खपल सीट गटी चागा MPA शी और ब्या चता वज़ीर आला शिब द पारा सोच कूली शी खो उमदगा द वज़ीर आज़म मुशीरी अवल द नवाज शरीफ सेबो ब्या द शहबाज शरीफ सेब शो उमदा बकई या ना दा हो बोस वक्त साबित आई योड़ा शब्द माखलो। ताउस्ता प्रोग्राम की योजल ब्या हर कले वायु यो घटा मसला रवाना दा चे कम अफगान दलता ओसीगी लग्या दी दलता वदुन कड़ी दी द अगुई बा स्टेटस वी कला चे पाकिस्तान 31 अक्टूबर तारीख वर्क चिदा बा वापस जी टोल नवंबर पके मैंस के 13 शो पर रजाकाराना तो का वापस लाड़ शे 2.5 लाख नजात कसान पा तोरखम बंद वापस लाड़ल खो ब्या खबर पके दावा चे डेर द सीधी चैदल त वदुन कड़ी दी यो केस मखे त दाम रागे चे नौखार के यो अफगान शहरियो चागा पाकिस्तान खजे तो हुए चे मा सरा वापस लाड़ शा अगे इनकार क नो अगे ब्या खपला खदल त ओ जला नो खबर दे हद पोर तलेवा डेर जउनो के दे खजो ब्या दरखास्तुन वर्कडल चे मुंगा सूकू मुहल त वदुन कड़ी दी मख के स कानून नो तपोस नो अचानक तपोस रागे चे द बचो प्लार द मुल्क नो बासी मुंग बा मगा सलूच त बदर पदर खौर पसर गर्जू न मुंगा पखपल मुल्क के प्रे दे हवाले सरा पेशावर हाई कोर्ट के मुख्तलिफ दरखास्तुन जमा शिवी दी और दगे अफगान सिटीजन द पारा न मुंगा यो सो वकीलान मखे तरागली दी ओ माई के यो सैफुल्लाह मुहिब का खेल साहब दे अगुई हम दगे द अफगान आवाज़ उचत करे दे और अदालत पलारा अगुल इंसाफ वाड़ी चेकम द पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हुक्म वर करे दे पेशावर हाई कोर्ट ची योसल और नहा खलकोता पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड वर कोल द पारा टोल लवाजमात पूरा के दा वले दे कम खलकती और दा सिंगा मख के नोरा फ़ायदा कुलिशी पदे खबर को उमदगा सीनियर कानूनदान द पेशावर हाई कोर्ट सीनियर वकील सैफुल्लाह मुहिब काका खेल से मुसरा मौजूद दे। सैफुल्लाह साहब डेरा मेहरबानी लगम पदे पोए के चे पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड द पारा कम चदा योसल ना खलकती दा दिसोक और पकम बुनियाद अगवी दगे कार्ड द पारा पेशावर हाई कोर्ट अहल उगरजवल गोरे जी जैसे दा इश्यूज दिन दा डेर मखना रवान दी और देखी यो दसे फैसला अनाउंस मखके दिन अनाउंस हुए वा उस पर रिटन यो जजमेंट रागे और आगर पिटीशन दिन टोल अनाउंस हुई दी और पदे के जबुन कटोल मेन गट इशू दाओ जो भी अफगानिस्तान तो वापस देने इशू 40-45 साल से दिन उजल तरी पाकिस्तान के तेरे कड़ल
دلته پیدا شو ماشومان، دلته چې غټ شو، دلته ودونه وشو او د هغې نه پس چې بیا پاکستان هم نه منل او افغانستان هم چې منل، نو هغې د لاس چې بیا دوی چې باقاعده ګورنمنټ سره اپروچ چې که چېرې لکه موږ له چې پی او سی راکړې، پاکستان اوریجن کارډ راله راکړې، تاسو موږ له ای سی سی راکړی ده، خو تاسو خو ډیډ لاین دلته ورکړئ، تاسو ای سی سی والو وباسئ، نو موږ به اوس څه کوو اخره؟ نو هغوی چې ریفیوزل ورته ورکړه چېرې موږ تاسو له پاکستان اوریجن کارډ په واده په بنیاد باندې نه درکوو. نو د دې د لاسه دوی بیا پېښور های کورټ ته لاړل، پېښور های کورټ کې ریټ پټیشنز جمع کړل، دا تقریبا 109 کیسونه دا یو ځای شوي وو، د دې نه پهله چې هم په سوونو کیسونه چې الاو شوي دي، خو دا ډېره تفصیلي فیصله په دې کې رااله او د تقریبا چې دا فیصله 33 پیجونو ده. په دې کې دا فیصله شوه چې تاسو پاسپورټ چې دا یو منډیټري شی نه دی، دا د رولز خلاف ورزي ده او تاسو په ای ټي سی په بنیاد باندې هم چې یو کس له چې پاکستان اوریجن کارډ چې ورکولی شي، ځکه چې تاسو په خپله دا کسان چې الاو کړي دي او افغانستان کې چې کوم دا صورتحال دي، نو یو کس چې هغه بلد نه دي او هغه چې هلته چې کوم ټیکنیکلټیز جوړ شوي دي چې لکه تاسو په باقاعده ځای او تاسو به د دې تذکره جوړوي او تذکرې نه پس په تاسو باقاعده خپل لکه ویریفیکیشن تذکرې دپاره کوئ، هلته به تاسو خپل خپلوان وي، نو ډېر داسې کسان پکې دي چې د هغوی خپل خپلوان هم دلته نشته په افغانستان کې، نه رور شته، نه پلار شته، نه چې هلته خور ده، نه بچي دي، نه چې ترون بچي دي، نو هغوی ته ډېر زیات مشکلات، نو هغوی چې تذکره هم نه جوړېده او نه هغه تذکرې په بنیاد باندې بیا دلته ورله ایمبیسي چې پاسپورټ ورکو، نو هغې د لاس چې بیا د های کورټ دا فیصله وکړه چې نه تاسو په خپله دا کسان چې رجسټر کړي دي او ایز ا فارنر هم رجسټر کړي دي، نو تاسو چې په دې بنیاد باندې چې تاسو ریفیوزل نشئ کولی، تاسو به دوی اکوموډیټ کوئ او چې وعدې وکړو، نو تاسو دوه فیملیز چې هغه لکه نشئ جوړولی، یو فیملی د ښځو خاوند دي او بچي دي، نو تاسو به د دوی پروټیکشن کوئ او تاسو به چې دوی لکه پروټیکشن چې داسې کوئ چې لکه تاسو به دلته باقاعده دوی له شیلټر ورکوئ، تاسو به چې د دوی لکه هر یو فیسلټي به ورکوئ. لکه دا هغه خلک دي چې پاکستاني ښځو سره ودونه کړي دي او بچي یې دي چې دی کنه، دا لکه هغه خلک دي چې کوم ودونه کړي دي، هغه ښځه ده او سړی دي، دواړه ښځو لپاره هم دی. او سر دا راته ووایه چې دا پی او چې کوم تاسو وایه پاکستان اوریجن کارډ، دا کارډ د څومره ټایم دپاره وي؟ دا چې د 5 سال دپاره وي او 5 سال څنګه زموږ شناختي کارت چې هغه 5 سال شروع کې چې یو څو کال دپاره جوړ شي، بیا د هغې نه پس چې فردر ایکسټینډ کړي او اخر کې چې کله یو کس بوډا شي نو بس بیا ورته لایف ټایم ورکړي چې دا بس ټیک شو، صحیح ده، بس همدا کارت چلاوه، لکه واپس ضرورت نشته که نه، بس لایف ټایم شو. نو که فرض که بیا به څه چینجز راځي او لکه هغه پرفارمه کې یا چې ډیزاین کې چینج راځي، نو یو کس ورته اپلای وکړي کینې چې هماغه لایف ټایم والا چې شناختي کارت استعمالوي، نو تر څو پورې چې دا واده انټیکټ وي، د طلاق نه ورکړی شوی یا چې پکې خلا ملا نه وي شوی، نو هغه پاکستان اوریجن کارډ چې هغه ویلډ دی او چې کله لکه منځ کې پکې ډایورس وشي، نو دوی بیا باقاعده به لکه د دوی نه افیډیویټ اخلي، چې کوم کسان پاکستان اوریجن کارډ چې اخلي د هغوی نه افیډیویټ دا اخلي چې تاسو په کله ستاسو منځ کې لکه ډیسولوشن وشو، ستاسو واده چې ختم شو، نو تاسو به چې لکه اطلاع کوئ ګورنمنټ ادارې. او د دې بچي به څه کوي؟ که د سړي دی، سړی افغانستان شهري دی، نو د هغه بچي آیا هغه ته پاکستاني نیشنلټي ملاویږي او که نه؟ او که افغان ښځه ده نو خیر بیا خو بچي اټومیټیکلي پلار سره به ځي، دا خو بیا نیشنلټي کیدی شي؟ نه، دواړه چې کله ښځه یا سړی په دې دواړو کې یو کس افغاني وي او یو کس پاکستاني وي، نو هغه بچي چې کوم شوي وي نو هغه دواړه پاکستانیان دي. دواړه پاکستانیان نه دي؟ دواړه پاکستانیان دي. ها صحیح. دواړه پاکستانیان دي، دواړه ته بشریت چې ماشومان ته بشریت ملاویږي او سیناسي بوله باقاعده ورکوي، پاسپورټ بوله پاکستاني ورکوي. نو سر دا خو تنګول کوي که نه دا نادرا والا چې موږ لاړ شو یا بل کس لاړ شي چې زما دا کارډ دی، زما دا بچی دی، فارم بی راکا، او وایي دغه ټري کې دننه خو د پلار ما سره معلومات شته دی نه، نو بیا به والا ټري څنګه جوړوي؟ دغه جی داسې کار دی چې دا ای سی سی چې کوم دی که نه، پی او آر یا ای سی سی کارډونه چې کوم د افغان کارډ دی، نو دغه دوی پکې منشن کی او دوی لکه ایز افغان ولیکي که نه جی،
نو بیا ولا چې نو باقاعده برث سرټیفیکیټ سم جوړوي او لکه باقاعده لکه دا غشینه چې دا ورکړی کیږي خو ډیر زیات خلک چې نو لغه نشته پوی نه دی پوی نشته پکار دار سیستم هم نه دی جوړ دلته کنه جوړ دی جی سیستم جوړ دی خدای چې څنګه موږ ویسٹ کې ګورو سیف الله صاحب الته خو ډیر میچور طریقې تاسو فیسیلیټیټ کوي نه چې تاسو نه الټا رشوت اخلي یا تاسو تنګول کوي دلته خو سیستم لګ بدل دی کنه ډیره مسله جی تاسو ته زه وایم چې په سونو کیسونه خو دا و 109 کیسونه خدا خو ډیر کم کوانټیټي ده په دې کې چې په پیدایش په بنیاد باندې ډیر کسانو کیسز کړي دي په دې کې 10 کسان دي چې کم یو ان سی آر ولا باقاعده لکه کیسز پینډینګ پراته دي هغوی تنګي هغوی نه چې پیسې اخلي نو هغوی هم کیسز کړي دي دې کې د چا چې لکه باقاعده زوړ ریکارډونه شته او کارډونه ولا بلاک کړي دي چاله چې لکه د مور پاکستاني یا بلار پاکستاني د کارډ نمبر کې نو ډیر زیات ورایټي اف کیسز دي او صرف چې لکه دغه ته رشوت ته جوړه کړه ده او ډیر لکه د افسوس خبره ده چې لکه دا کومه خدای چې لکه موږ ته دا پرابلمز راځي او لکه موږ پرابلمز چې کوتا سو ته اون وایو موږ میډیا کې هایلایټ نو کوم عدالت کې ته اون وایو نو دا لکه موږ خپل فریضه چې نه پوره کوو او سیف الله صاحب څنګه چې موږ پاکستانیان دا ارس کوو تاسو ته بخښه اندازه وی چې دلته بلاشه پاکستانیانو تلی دی بیا بار ملک کې پیپر میریجز کړي دي الته بیا ځان لیګل کړي دي الته اوسې دلی دي یا اوس خو یو نوې ټرند دی چې دلته نه الکان د اغه ځای جنې راشي دلته وادو کې ځان سره خاوند بوزي اصل کې هغه د بار ملک ویزې د لپاره اپلای کوي پیسې ورکوي او دا سیستم روان دی نو آیا د پی او آر چې کوم پاکستان اورجن کارت دی پی او سی کې دې کې هم دا خطره شته چې دلته بیا دا لین دین شروع شي او پاکستانیان دغه افغان خلکو نه پیسې اخلي او ودونه سره کوي پیپر میریجز کوي او بیا دلته هغه د لپاره 5 کاله چې کوم پی او آر کارت دی هغه ورکوي ګوره جی یو خو ستاسو کوېشن دا و چې لکه بهر ملکونو کې ډېر داسې سټریم لاین دی که نه او جی لکه هلته یو ماشوم پیدا شي نو خدای راشي لکه زمونږ خلک چې کم هلته اوسېږي نو هغوی ډېر هوښیار وي هغوی لکه زیات ایجوکیټډ کلاس وي هغوی یو مخکې ټایم چې د هغوی دپاره شهریت اصول دپاره اپلای وکړي دلته چې دلته ایون برث سرټیفیکیټ بې سره نه وي ایون چې کوم دا ویکسینیشن ورته وشي یا پولیو ډراپس ورته ورته میلو شي دغه ریکارډ هم ورسره نه وي نو هلته چې کوم ماشوم پیدا شي نو هغه برث سرټیفیکیټ چې شروع نه ورسره وي بله خبره تاسو دا کوئ چې لکه یو کس دی او هغه لکه دا میس یوز کولی شي دا قانونه په دې باندې لکه دا بل راغلی و هغه په هغه کې په پارلیمنت کې خو د شورا امان ملک صاحب په دا ډېر اپوز کوم په دې خبرې باندې اپوز کړو چې هر یو کس پر راځي او دلته بس نه سره ودونه کوي او هغه به نو لکه میس یوز کوي به دا قانون او شریعت په اخلي نو دې باره کې دا ویل غواړم چې زمونږ د چې کوم افغانستان ملک دی که نه جي افغانستان انډیا د یو څو ملکونه نور دي چې هغه کټګري بي کې جوړ دي نو زمونږ چې کوم د انټيليجنس ایجنسیز دي د هغې تر څو پورې کلیرنس نه ورکړي نو دوی ته د پاکستان اوریجن کارت نه ملاویږي تر څو پورې چې سکیورټي کلیرنس نه وي شوی تر څو پورې چې دا پته نه وي لګېدلی چې دا واقعي دا واده شوی دی که نه شوی ګراوند ریالټیز وګوري فزیکلي باقاعده دوی وګوري چې او واقعي دا ښځه او خاوند دي او دوی چې دوی دلته ژوند کوي دوی ماشومان دي او یو ځای اوسېږي نو لکه کار دومره اسان هم نه څومره چې موږ ته ښکاري ډېر زیات حساس خبره ده چې لکه دې کې رسې کسان هم نو لکه کو فرض کدا سکیورټي کلیرنس نه وي که نه جي نو دې کې به هر یو کس راتلی او نکاحنامه به جوړول او بس بیا به چې نو پی او سی به اخیسته او دلته به لږ وخت پس 4 سال پس به چې نو شهریت اخیسته دا دا چې لکه دوی ډېر ښکلې طریقې نه 4 سال پس شهر مطلب چې واده نه څلور کاله پس دا الیجیبل وي د پی او سی دپاره نه واده وکي کنه جی نو تاسو پاکستان اوریجن کارت ته الیجیبل شئ ها ډایرکټ الیجیبل شو خاجي ها الیجیبل شئ خو سبجیکټ ټو کلیرنس سبجیکټ ټو سکیورټي کلیرنس صحیح دا ستاسو ذکر وکړو چې دا 109 خو ډېر لږ خلک دي کنه نو ډېر کسان خو لا نه دي خبر بلوچستان ډک پروت دی کراچۍ ډکه پراته ده پوره پښتونخوا ده نو آیا دغه یو پریسیډنټ هغوی په خپل حق کې استعمالولی شي چې پېښور های کورټ دا آرډر کړی دی نو موږ له دا کارډ راکړئ بالکل دا استعمالولی شي چې پاسپورټ ضرورت نشته اوس چې نو افغان سټیزن کارت باندې یا پی او آر باندې تاسو اپلای کولی شئ نو دا ډېر لینډ مارک ججمنټ دی داسې فیصله تر اوسه پورې نه ده راغلي او دا ججمنټ په چې لکه دا به یاد کړی کېږي چې لکه ټول د یو هسټري جوړه شوه دې باندې چې لکه اوس افغان سټیزن کارت چې کوم ریفیوجیز دي هغوی به هم راځي
مهاجر چې کوم دي هغه هم راځي او هغه هم چې نو باقاعده شهیدیت اخیستی شي. سیف الله صاحب انتهایی اهم مسله په خپله مقطع تاسو خیبر پښتونخوا کور کوئ هر یو کس د پاره خپل دروازې کولو ساتلی دي خو تاسو کراچۍ ته تللی وی هلته صورتحال سره لږ هم د هغې نه خبر کې. زه جی په اسلام آباد کې زما آفس ته په اسلام آباد کې دومره کسان دي چې زما آفس ته مخامخ چې دنو هلته جومات دی او هغه جومات ټول ډکي د سهار وختي ده خلک چې دنو ویټ کوي چې لکه یا دا یو وکیل به راځي او دې به سره به ملاقات کوو او زموږ دا مسلې به حل کېږي. داسې چې دنو کراچۍ کې هم چې دنو دا مسلې ډېرې زیاتې دي خاص سر دا واده په بنیاد باندې او دا چې کوم دا بلاک شوي کارډونه او ایون داسې کسان پکې دي چې هغه سټیټ لیس دي لکه نه د افغانستان دي نه د پاکستان دي. نو دې کې دا بنگال کسان دي پکې دې کې چې نو دا بهاري دي پکې روهنګیا دې کې اردو سپیکینګ هم پکې دي. نو ډېر داسې کسان دي چې لکه هغه لکه منتظر دي چې لکه موږ ته بشریت ملو شي خو دا د چې د هغوی هم تر اوسه پورې کړي لګیا دي. نو کراچۍ په اسلام آباد او پېښور په کویټه کې دا ډېرې زیاتې مسلې دي. دا ایون پنجاب سایډ ته چې دي که نه پنجاب تاسو وګورئ نو پنجاب کې ډیفرنٹ سټیز کې دا کاروباري خلک دي دا افغان او مهاجر چې دي ډېر غټ کاروبارونه دي او هغوی هم چې دا مسلې دي ورته. نو دا مسلې چې پوره پاکستان کې دي دا صرف د دې ځای نه ده دا پېښور چې نو زه وایم چې په ټول نه په غټ لیول باندې کراچۍ کې دا غټه مسله ده. بیا سیکنډ چې کوم ښار دی نو هغه اسلام آباد دی او پنډۍ ده دا هغې نه پس چې بیا لکه دا کویټه او پېښور دا چې دا ښارونه دي دې کې چې ډېرې غټې غټې مسلې دا روانې دي. ډېره مهرباني سیف الله محب صاحب او تاسو څنګه دا کار جاري ساتلی دی. مشرق ټي وي تاسو سره به همیشه موجود وي او دې خلکو دپاره هغه خلک چې څوک یې نه وي د هغوی دپاره خبره کول ضروري ده. موږ هم بار بار هم په دې باندې ځکه پروګرامونه کوو خبرې کوو چې کوم د هغوی لیګل حق دی چې کوم کسان تنګول کوي مسلې کوي هغه بالکل ټول وباسئ په زوره وباسئ ډنډې په زوره وباسئ خو چې کوم خلک زیاتې نه کوي معصومه دي او د هغوی حق جوړیږي هغوی د صلاح را پیدا کړي چې هغه هلته هم خوار نه شي دلته هم خوار نه شي چې یو عزتدار طریقې سره او پر امنه ژوند تیر کړي. یو وړه شنده ماخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. یو الارمنګ خبر مخې ته راغلی دی او هغه دا دی چې په خیبر پښتونخوا کې HIV ایډز نه متاثره خلکو تعداد تقریبا 7,000 ته ورسېده. ټولو نه زیات په پېښور کې تقریبا 1274 ټولو نه زیات کیسونه دلته کې دي. بیا هغې نه پس مردان هلته کې دي 804 بیا 414 کیسونه مخې ته راغلي دي. دا ډېر زیات غټ نمبر دی حیران کن هم دی چې څنګه دومره ډېر کسان مخې ته رالل. آیا دا اوریجنل نمبر دی یا اوریجنل نمبر دی نه ډېر زیات دی دا صرف هغه دي کم چې مخې ته راغلي دي او بل د دې چې کم دی وخت کې تدارک دی څنګه کیدی شي او دا خلک متاثره کیږي څنګه په دې به خبره کوو. د وخت کې موږ سره خیبر پښتونخوا کې ډایرکټر HIV ایډز کنټرول پروګرام ډاکټر طارق حیات صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني. سر یو خو دا خبر کې چې دا 7,000 خلک تاسو په خپله ډیټا به راغونډه کړي وي د دوی متاثره کېدو وجوهات څه مخې ته راغلي دي چې دا څنګه متاثره شوي دي لوکل متاثرین دي یا مونږ بهر نه امپورټ کړي دي؟ فهیم صاحب ډېره مهرباني جي په لاین باندې د اغوستو دپاره ټولو نه اول خو به زه دا ووایم چې دا تاسو 1074 ووایي پېښور کې دا 1074 نه دی دا 1274 فکر 1274 جی 1274 بالکل جی جی سر. دویمه خبره دا ده چې جی دا ډیټا مونږه بیسیکلی دا په فرست ټایم باندې ډیفرنٹ پلیټ فارمز ته میډیا ته پرنٹ سوشل میډیا ته الکترونیک میډیا ته دا شیر کړه او د دې مین غرض دا و چې مونږه نوې سنټرې چې د HIV کولاو کړي دي په خیبر پښتونخوا کې جی جی اوس مونږ سره دا ټایم سکل 13 سنټرې شوي په دغه کې مفت علاج دی مفت سکرینینګ او کاونسلینګ دی او چې څوک هم راځي ورته چې چاته هم دونه شک وي چې یاره زما چېرته ایکسپوجر شوی دی د HIV مریض سره یا د هغه وینې سره یا مختلف آلات چې د هغه لپاره استعمال شوي
نو اگر اتلی شي دلته کې اگر رجسٹر کې دی شي مونږ سره او دته به مفت علاج مفت کاونسلینګ مفت ټیسټونه هر څه بجې تھرو اوټ مفت کیږي او دا د خیبر پختونخوا په هر یو ډیویژن کې دا تقریبا جی اوس ټوټل پاپولیشن زموږ کور کی او د کې د هیلث ډپارټمنټ خیبر پختونخوا نه علاوه جی مونږ سره د یو ان ډی پی خصوصي مرسته ده هغه مونږ سره مدد کړل په 13 سنټر کولولو کې یاد دی چې 2022 پورې دا صرف شپږ سنټر وی او چې څنګه تاسو د کیسز خبر وکړه دا 7000 کیسز بالکل چې تقریبا دي دا زمونږ ریکارډ دی مونږ شیر کړی دی او دا د رائټ فرام د بګنینګ دی چې کله نه مونږ دا کمپیوټر ته ډیټا کې جوړ شروع کړی دی او په ایم آی ایس باندې دا ډیټا ریفلیکټ کېدل شروع شوی دی نو 6966 کیسز چې مونږ سره تر دې دمه پورې دا د تیر ټولو کلونو ډیټا ده جی او سکال په 2023 کې موږ سره 2022 نه کم مریضان دي 2022 کې 1025 مریضانو 2023 کې موږ سره رجسټرډ مریضان چې کم دي هغه 998 دي او د دې مین وجه چې کومه ده جی مختلف وجوهات دي ټول نه اول خو چې کم دا کم په ټوله دنیا کې کامن دی او دا د 1980 او د 90 خبره وا چې کم جنسي بیرهروي بیا دی دا او دی به چې ایډز چې کم دی هغه بالکل دا لا علاج دی او مرګ دی جی او د دې صرف وجه جنسي بیرهروي نه ده جی د دې وجه مختلف کې دي شي دا چې کوم دی د نور بیماریانو په شان ترانسفر کې دي شي چې څنګه هپاتایټس ترانسفر کیږي هغه شان ایډز هم ترانسفر کیږي د متاثره مریض د وینې نه د هغه یوز شوی 13 آلات چې کوم دي هغه مختلف سرنجي دغه څنګه چې دا سو ګوره د پاوډریان دلته کې مختلف په څو کې ګرځي دي یو سرنج استعمالي په لس کا سامان دی نو کده کې چې متاثرات ولګي نو بل تم نو ډرګ یوزرز چې کوم دي انجیکټیبل ډرګ یوزرز دغه مین ګروپ یا اکثر د پاټک سره نه ناشتي او مق یو بلیډ وی یو تم نسی بل تم نسی بالکل جی بالکل فهیم صاحب هم دغه وجه دا چې دا د دې 13 آلاتونو ایون دا نه د دکان نه لګي دي چې دا بلیډونه چې استعماليږي کوم متاثره کس راغی او هغه د پر بلیډ استعمال شو فرض کا بل کس له نو استعمال نشو یا په کینچې باندې لګي د نو دا دینن کې دي چې دا شانچی دا بیوټي پارلر او کې چې دا وګونه سوري کی او یو شی کې بل شی دا زنانو کې جدا دي کې دي شي نو د دې مختلف وجوهات د کې دام شامل دي چې متاثره مور نه ماشوم تم کې دي شي نو احتیاط چې د کې مین ضروری شی دی چې تاسو هر څه دا کوي بل اپریشنو کې مونږ ته وینه لګیږي چې بلډ سکرین نه ډیر کې سونه مونږ سره په صوبې کې داسې دي چې کم ته ان سکرین بلډ په اپریشن کې ایمرجنسي کې لګیدل دی او هغه ایچ ای وی ډیولپ کړی دی بیا صحیح ډاکټر صاحب دا اول خدایو سنټرو د حیدرآباد منډل کمپلیکس کې ایچ ام سی کې وو الته یو مریض سره زما خبره شوه نو هغه زنانه چې ته کلیواله غریبه زنانه وه او خاوند یې بار ملک کې مزدوري کوله دوبۍ کې هغه مزدور هغه الته نه متاثره او واپس راغلی او چاته حل نشو ویلې د هغه نه هغه ښځې ته لګېدلی او ښځې نه بیا بچي ته لګېدلی دا څومره غټه مسله ده زموږ ډېر غټ تعداد د پاکستان نه بهر دی او الته بیا په لږو پیسو باندې دغسې چې کوم تاسو ذکر مو که الته کې جنسي بیرهروي وي هغه هر څه کوي خو بیا واپس یې که شرمیږي چاته حل نه وي او بیا دا مرض خورئ د دې اویرنس څومره ضروري پکار دی د دې جی بالکل دا یو ډېر امپورټنٹ فیکٹر دی د مایګرنټس چې کوم دی چې دې ته اکثر الته کې پته وي خو دلته کې چې څنګه تاسو وې نشي ویلې مین شی دا دی چې پرونم په فیسبوک باندې او پلیټ فارم باندې هم د ډیټا باندې لګیاو ما ته مین دغه دا دی چې یو ډیزربینګ کسي کومګه دا شی دونه سټیګماټایز کړي دی چې بس وجه به هم دا یوي وجه د دې نورم کې دی شي خدا شی موږ دومره فوکس کړی دی هم د یو سیس سره متړل دی چې هغه ک زنانه خدای ته لګیدل دی یا سبای ماشوم ته لګیدو نو موږ هم دا وایو چې یاره هم دغه یو کار دی کړی دی او دغه وجه نه چې کوم دی دا شی خور شوی دی حالانکه دا څه ده نه او جی اوس خوش قسمته خبره ده چې دا ایچ ای وی چې کوم جی دا زموږ په جسم کې یو وایرس دی د دې صرف لیول کنټرول کولی او مونږه د دې بالکل په خیبر پختونخوا کې مفت علاج شروع دی او د دې د پراپر ټریټمنټ د دې اغستل دي د دې هر درې میاشتې پس بیا فالو اپ کیږي دا وایرس د لیول ټیسټ کیږي په وینا کې او دا هر څه مفت کیږي نو دا خلک پکار د چې راشي او دې د ځان سکرین کې کسو کوم د بهر نو یا داسې دغه محسوسي چې یاره داسې وجه ده نو اویرنس ډېر زیات ضروري دی مونږ په هر پلیټ فارم باندې هم دغه وایو چې دا صرف د یو سیس سره متړی د دې ملټیپل ریزنز کې دي چې زبردست دی یو واقعي وکما وړغونته کې بل روز یو میټینګ کې یو ماشوم و هغه مای کلاس تک هغه وی چې زما پلار دغه شان چې تاسو څنګه کیسو کړه د بار نه راغلی وو بیا مور ته لګېدو ماته پیدایشي لګېدل نو لکه سبب ماته خلک کوتی نسی حالانکه هغه چې انډر ټریټمنټ وو ایچ ای وی پوزټیو وو
نو لږ غونډه کې چې موږ ته دا سوچ او دغه د هغې وخت راغلی دی، اوس دا زمانه ډېره مخکې تللې ده، لږ غونډه کې چې موږ د خپل سوچ کې تبدیلي ډاکټر صاحب تاسو کومه خبره کوي لګیا یو وجوهات چې کوم موږ ګورو نو غربت هم ډېر زیات دی چې یو کس د نئی دکان ته ځي او غټ نئی دکان دی البته خامخا د وخته کټ کولو 250-300 روپۍ لی هغه پاټک سره په خوا کې کینی او هغه یو پاکه باندې هغه په 50 روپۍ باندې وختم واړه کی ګیرم ورته اخري التا بیا د غاښونو علاج ډېر زیات ګران دی او مونږه او قتل د پیښور مختلف ځایونو کې په پوره صوبه کې ډېر په لږو پیسو باندې هغه چې کوم زاړه آلات دي یا هغې کې زنګ لګېدلی وي یو آله په یوم استعمال شي بل هم په خوله کې دننه همغه آله ولګوي غاښونه ترې وباسي هغه ځای کې هم دا مسله مخې ته راځي نو خلک ګران علاج افورډ کولی نه شي ګران ویښته واړه کول افورډ کولی نه شي او دې خوا مسله راځي نو خلکو دا پوهه سره سره چې کم کسان دا کار کوي د هغې خلاف کاروایي څومره ضروري ده بالکل چې تاسو خبره بالکل صحیح ده څنګه چې تاسو چې د پوډریانو خبره وکړه هغې کې د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې کوم دی رول ډېر زیات امپورټنټ دی د دې نه علاوه چې کوم دا تاسو د کویکري خبره وکړه چې په ارزان پیسو باندې په دغه باندې دا علاجونه خلک کی لګیا دي بالکل چې موږ دا منو چې غربت ډېر زیات دی مهنګایي ډېره زیاته شوې ده او دا د چې جی هیلث کیر کمیشن چې کوم د زموږ د هیلث ډپارټمنټ یو اداره دا مونږ هغې سره په لوپ کې یو هر ټایم هغې ته مونږ وایو چې لږ غونډه کې تاسو خپلې دا کاروایانې سیریس کې دې سره سره د هیلث کیر کمیشن دا ډومین هم دی چې په د بیوټي سیلونز او په د پالور وغیره باندې چې دی چیک ساتي نو چې یو ځل چې یو خاص انسټرومنټ دی چې کوم سټیریلایز کېږي دغه کېږي چې ایټ لیسټ هغه مینیمم حفاظتي اقدامات چې کوم دی چې هغه خو واغستی شي باقي د هیلث ډپارټمنټ جی اویرنس کار دی هغه لګیا دی چې په هر پلیټ فارم باندې څنګه چې ما تاسو ته وویل چې په پیلني ځل باندې مونږ خپل ډیټا چې کوم ده میډیا سره شیر کړه هغه پرنٹ میډیا ده که الکترونیک میډیا ده او که سوشل میډیا ده د هغې نه علاوه جی علاج دی علاج ما مخکې مو وویل دا بالکل مفت دی جی خلکو ته اوس لږ ته خپل سوچ بدلول پکار دی چې کوم مریض دې لپاره راځي ضروري نه ده چې همدا یو وجه وي د دې لس وجې نور هم کېدی شي د نورو بیماریانو په شان او علاج هم چې د ټول عمر دی او بالکل مفت دی او ډاکټر صاحب بله خبره پکې دام ضروري ده که یو کس په دې باندې شرمیږي او حل نه وي نو هغه د وخت کې ایټم بم دی هغه پخپله بیمار دی او ځان سره پوره خاندان او پوره کلی هم بیماری او دغه پروګرام مقصد دغه دی چې موږ د خلک لږ پوه کړو ستا ډېره مهرباني ډاکټر صاحب ته موږ له ټایم راکړه چې دا مسله چې ده ډاکټر صاحب څنګه ذکر وکړه کیدای شي د یو کس نه مسله هغه جنسي بیراروي کړي خو د هغه پاکي استعمال شوی که یو ته لګي بل ته لګي نو هغه خو د هر څه نه دي کړی یا یو بچی څنګه هغې یاده کړه د هغې پلار نه شو نو د هغه هغې کې دغې مسله نشته دی نو ځکه دې نه شرمېږئ ما او کم از کم خپل سکریننګ په ټایم باندې وکړئ او ډېر خیال وساتئ چې کومه پاکي استعمالوئ کم پارلر ته ځئ یا کم ځای کې غاښونو علاج کوئ دا ډېر زیات حساس معامله ده او د صحت نه زیات هیڅ هم نه دي یو وړه شان دمه اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو پی ټي آی والو زړه شین شو خو ضلعي انتظامیه اجازت نه ورکوو وی جلسه کوو ریلی کوو کنونشن کوو ای ورته چې نه بس دا به رانه ونه کوې ځان یې پې غلی کړی او هېڅ قسمه لاره یې نه ورکوله آخر چانس ملو شو او پیښور کې اے این پي والو 2 ورځې وړاندې ورکر کنونشن وکړه هغوی مکه معامله اوچته کړه او سیده های کورټ ته یې وړه چې ګوره اے این پي پرېږدي او موږ نه پرېږدي او د هغې سره په زور ډیټ کې 30 نومبر تاریخ کې د پیښور ضلعي انتظامیه اجازت ورکړه پېښور کې پاکستان تحریک انصاف ته چې ورکر کنونشن وکړي ځای ورته وټاکه مهمان خاص شادي حال کم چې ګلبهار کې دی سبا 2 بجې ټایم یې ورکړه او ته یې ګورې په وخت به یې ختموی 22 نکات جاری کړي دي چې په دې به خامخا عمل کوئ که دې کې یو هم لږه خوا دې خوا شو نو بیا به هم خیر نه وي هغې کې چې کومې خبرې دي لږ به هغه مخې ته کیدو یو خو دا ده چې دغې پوره کنونشن کې به څه غیر اخلاقي حرکت نه کیږي د کنونشن کې به څه غیر قانوني حرکت هم نه کیږي د کنونشن د وجه نه به
اس قسمه لاره نه بندیږي. دغه کنونشن کې به د ټیک ټاک دپاره اس قسمه ویډیو نه جوړیږي. دغه کنونشن کې به څه هالووین پروګرام چې کوم اکثر لا مونږ ګورو هغه به نه کیږي. دغه کنونشن کې به د مغرب په طرز باندې اس قسمه تھیم پارټي به هم نه کیږي. غیر اسلامی ویډیو به دغه کنونشن کې نه جوړیږي. آتش بازی به هم په دغه کنونشن کې نه کیږي. د اسلحې نمایش هغه به هم په دغه کنونشن کې اجازت نه وي. د ریاست مخالف خبره چې د هغې اجازت هم نشته او نفرت انګیز خبرې به هم په دغه کنونشن کې د کولو اجازت نه وي. دې سره سره دا هم ورته ووی چې پولیس سره به پوره تعاون کوئ. څومره چې سیکیورټي ادارې دي هغې سره به په لایزان کې اوسئ. څومره خلک چې راځي دغه ځای کې د هغې ټول انتظام به تاسو کوئ. چې کوم دلته خلک راځي هغه به په روډ باندې ګاډې تاسو به هغوی له د پارکینګ ځای ورکوئ. دا هم ورته سپینه کړې ده او هغې سره دا ذکر هم کړی دی چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دغه کنونشن کوي د دې به ټوله ویډیو هغوی مونږ ته پرووایډ کوي او هغه پوره ویډیو به مونږ سره موجوده وي. دومره ورته معامله ګرانه کړې ده او کلیر کړې دي ورته اخرني پوینټ کې چې د 22 چې کوم 21 پوینټ دي 21 پوینټ کې دننه یو خبره هم پوره نه شوه. نو 22واں پوینټ دا دی چې مونږ ستاسو NOC هلته کې کینسل کولی شو. نو NOC هم کینسل کیدی شي او د منتظم خلاف چې کوم دی وخت کې قاسم علي شاه صاحب دی سابق ضلعي نائب ناظم هغه ته دا ویلي دي بیا مونږ ستا خلاف کاروایی هم کوو. نو هغه ته هم کیسه واضحه کړې ده. ګورو چې سبا څه صورتحال جوړیږي. پروګرام وخت ختم دی. اجازت راکړئ. د الله په امان.